غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ اوور کوٹ۔ دوسری قسط۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی اور وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے۔ ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی 2 ورقی کتابیں چنی تھیں۔ یہ نئے گانے تھے، سرے ورق خوبصورت، رنگ دار مگر دھنے گھٹیا۔ ایک چھچلتی ہوئی نظر ان پر ڈالی، پھر وہاں سے ہٹ آیا اور سازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہسپانوی گٹار جو ایک کھونٹی سے ٹنگی ہوئی تھی، ناقدانہ نظر ڈالی اور اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا اسے پڑھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا۔ اس کا کور اٹھا کے انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک کارندہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ۔ ہاں، گراموفون ریکارڈوں کی فہرست دے دو اس مہینے کی۔ فہرست لے کے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی، دکان سے باہر نکل آیا اور پھر چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال آیا۔ نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق لوٹے۔ رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہی رکھتے اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے ایک جو لمبا سا چوگا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بگل کی۔ ذرا یہ رانی کلین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1430 روپے۔ نوجوان نے اپنی بہووں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی؟ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کا جو ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی فطری چونچالی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ نہ تکان محسوس ہوئی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری میں چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ گئی تھیں اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بینڈ کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ اوہو سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ اس اثنا میں ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل۔ لڑکا دراز قامت تھا اور سیاہ کارڈرائے کی پتلون اور زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنے تھا، اور لڑکی سفید سائن کی گھیردار شلوار اور سبز رنگ کا کوٹ۔ وہ باری برکم سی تھی، اس کے بالوں میں ایک لمبا سا سیاہ چٹلا گھندا ہوا تھا جو اس کی کمر سے بھی نیچے تھا۔ لڑکی کے چلنے سے اس چٹلے کا پھندنا اچھلتا کودتا پے در پہ اس کے فربا جسم سے ٹکراتا۔ نوجوان کے لیے جو اب ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ نظارہ خاصا جاذب نظر تھا۔ وہ جوڑا کچھ دیر تو خاموش چلتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے نے کچھ کہا، جس کے جواب میں لڑکی اچانک چمک کر بولی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سنو، میرا کہنا مانو، لڑکے نے نصیحت کے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر میرا دوست ہے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، میں کہتا ہوں تمہیں ذرا تکلیف نہ ہوگی۔ لڑکی نے کچھ جواب نہ دیا۔ تمہارے ماں باپ کو کتنا رنج ہوگا، ذرا ان کی عزت کا بھی تو خیال کرو۔
चुप रहो वरना मैं पागल हो जाऊं। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी, उनमें से किसी ने भी उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतब नहीं किया था। फिल हकीकत उनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार ही ना था। मगर इस दिलचस्प जोड़े ने, जिसमें किसी अफसाने के किरदारों की सी अदा थी, जैसे ही अखबार की उसके दिल को मोह लिया और उसे हद दर्जा मुश्ताक बना दिया कि वो उनकी और भी बातें सुने और हो सके तो करीब से उनकी शक्लें भी देख ले। उस वक़्त वो तीनों बड़े डाक खाने के चौराहे के पास पहुंच गए। लड़का और लड़की पल भर को रुके और फिर सड़क पार करके मैक्लोर रोड चल पड़े। नौजवान माल रोड ही पर ठहरा रहा। शायद वो समझता था कि फिल फौर उनके पीछे गया तो मुमकिन है उन्हें शुबा हो जाए कि उनका ताक़ुब किया जा रहा, इसलिए उसे कुछ लम्हे रुक जाना चाहिए। जब वो लोग कोई 100 गज आगे निकल गए तो उसने लपक कर उनका पीछा करना चाहा, मगर अभी उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से भगोले की तरह आई और उसे कुचलती हुई मैक्लोर रोड की तरफ निकल गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया और वो रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो उस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गईं। बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और उसे जैसे तैसे उसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें अभी रमक भर जहां बाकी थी। इस अस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौ नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो उन नर्सों की नज़र उस पर पड़ी। उसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजराहे दर्दमंदी उसकी सब्ज फ्लैट हैट उठा के उसके सीने पर रख दी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है। गुल दबी आवाज में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा, हफ्ते की शाम बना। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे का सारा हिस्सा छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ थे। उसे संगे मरमर की मेज पर लिटा दिया गया। उसने सर में जो तेज खुशबूदार तेल डाल रखा था उसकी कुछ कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियां अभी तक जमी हुई थी। हादसे से उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफेद सिल्क का गुलू बंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बेअक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और जुबानें बंद। नौजवान के गुलूबंद के नीचे सिरे से कमीज ही नहीं। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बहुत पोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बुनियान नजर आ रहा था।
नौजवान सिल के गुल्लूबंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेटे रखता था कि सारा सीना छुपा रहता। उसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और उस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गुल की नजरें फिर बेक वक्त उठी। पतलून को पेटी की बजाय एक पुरानी दज्जी से, जो शायद कभी नक टाई होगी, खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सूए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था और कई जगह खूंचें लगी थी। मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे, इसलिए लोगों की इन पर नजर नहीं पड़ती। और जराबों की बारी आई और एक मर्तबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुई। खत्म।